শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো এই গ্যাস ট্রান্সপোর্ট, অক্সিজেন বাতাসে আছে, অক্সিজেনের একটা পার্সেন্টেজ আছে আমরা জানি। তো অক্সিজেনকে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত যেতে হবে। অ্যালভিওলাস, লাঙের অ্যালভিওলাস, অ্যানাটমিতে যে হিস্টোলজি শিখেছো, লাঙের অ্যালভিওলাস পর্যন্ত যেতে হবে অক্সিজেনকে। তাহলে কোন পথে যাবে? সেটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোন দিয়ে। কন্ডাক্টিং জোনটা কি? নোজ, এই যে আমাদের নোজ, নাসোফ্যারিংস, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, টু প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, লোবার ব্রঙ্কাস, bronchiole, terminal bronchiole, terminal respiratory bronchiole, alveolar duct, atria, air sacs. বুঝতে পেরেছো কি বললাম? Yes, ma'am. নোজ থেকে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত যেতে হলে চিন্তা করো যে কোন কোন জোন দিয়ে যাবে, সেই জোনগুলোর নাম বললাম জাস্ট। নোজ থেকে শুরু করে বাতাস অ্যালভিওলাসে যাবে। তো এই যে নোজ থেকে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত এই রিজিয়নটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোন আর একটা হচ্ছে গ্যাস এক্সচেঞ্জ জোন। So the conducting zone includes nose up to terminal bronchiole. Conducting zone only conduct the gas to the respiratory unit or terminal bronchiole and alveolus. And gas exchange zone includes terminal respiratory bronchiole, alveolar duct, atria, air sacs, where oxygen and carbon dioxide exchange between alveolus and pulmonary capillary blood. We must to remember that oxygen must be diffused from alveolus to pulmonary capillary and carbon dioxide must diffuse from pulmonary capillary to alveolus. কঠিন হলো? কঠিন হয়? No, ma'am. বুঝেছো? Yes, ma'am. তাহলে আমি যা বলছি আমার সাথে শেয়ার করো, নাহলে বুঝতে পারবে না, চ্যাপ্টার পড়ে নিবে। আর আমি যা বলছি সেগুলো হাইলাইট করে এগুলোই লাগে, এগুলোর জন্য এগুলো করে বললেই পাস। তাহলে এখন আমরা অক্সিজেনের ট্রান্সপোর্টটা পড়বো। এই অক্সিজেনের পার্শিয়াল প্রেসার অ্যালভিওলাসে, পার্শিয়াল প্রেসার কাকে বলে এগুলো তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো। partial pressure of oxygen at alveolus 104 millimeter of mercury. Partial pressure of oxygen at pulmonary arterial end 40 millimeter of mercury. So the pressure difference is 64 millimeter of mercury. And due to this high pressure gradient, oxygen diffused from alveolus to pulmonary capillary blood. Alveolus to pulmonary capillary blood. Here, oxygen present in the pulmonary capillary blood in two forms: oxyhemoglobin form and dissolved form. এখন চিন্তা করো আমি যে তোমাদের হিমোগ্লোবিন পড়িয়েছি তার স্ট্রাকচার ভাবো, সেটা এখানে দরকার। তাহলে oxyhemoglobin form means oxygen binds with the ferrous iron of the heme moiety of hemoglobin. Dissolved form means oxygen immediately dissolved in the plasma. And oxyhemoglobin form 97%, dissolved form 3%. বুঝেছো? বুঝেছো? আমরা এখানে একটু হল করি। বুঝেছো? আমি কি বুঝাতে চাইলাম বুঝেছো? অক্সিজেনকে অ্যালভিওলাস থেকে পালমোনারি ক্যাপিলারি ব্লাডে আনতে গেলে দুটো শর্ত, একটা হচ্ছে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট,
হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারে আসবে। কি ফর্মে আসবে? দুটো ফর্ম, একটা হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন ফর্ম আর একটা হচ্ছে ডিজলভ ফর্ম। অক্সি হিমোগ্লোবিন ফর্ম and dissolved form. The importance of dissolved form is it maintains the linear partial pressure of oxygen. It maintains the linear partial pressure of oxygen at different parts of the circulation. বুঝেছো? কি বললাম বলো? কি বলেছি বলো? Maintain linear partial pressure of oxygen. Oxygen at different parts of the circulation. Linear, যেখানে যেমন থাকা দরকার সেখানে তেমন থাকবে, যেখানে যেমন প্রেসার থাকা দরকার সেইখানে তেমন প্রেসার থাকবে। Now oxyhemoglobin form and dissolved form passes through the pulmonary vein to the left atrium. Oxyhemoglobin form and dissolved form, oxygenated blood goes to the left atrium through the pulmonary veins. Here at the pulmonary venous arterial end, partial pressure of oxygen is 104 millimeter of mercury. And in the left atrium, it is interesting, the blood coming from the pulmonary vein to the left atrium, the partial pressure of oxygen is decreases to 95 millimeter of mercury. It is amazing how it is decreases, because when the pulmonary venous blood ends into the left atrium, bronchial vein delivers their carbon dioxide rich blood to the pulmonary vein. So it is the bronchopulmonary venous admixture. For this reason, the left atrial partial pressure of oxygen is 95 millimeter of mercury. এখানে একটা পয়েন্ট ভুল করলে ফেল হয়ে যাবে। একটা হচ্ছে অ্যালভিওলাসে 104 millimeter of mercury, pulmonary arterial end 40 millimeter of mercury, pulmonary venous end 104 millimeter of mercury, and by the time the blood reaches to the left atrium, it is 95 millimeter of mercury. Could you follow me? তোমরা কি আমার লেকচার ধরতে পারছো, বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Okay. Now, from the left atrium, blood goes to the left ventricle. From left ventricle via the ascending aorta, arch of the aorta, descending aorta, and lots of arterioles and capillaries, blood goes to the systemic circulation from the left ventricle. And we should remember that at tissue arterial end, partial pressure of oxygen is 95 millimeter of mercury. And tissue interstitial space, partial pressure of oxygen is 40 millimeter of mercury. And tissue cell, partial pressure of oxygen is more or less 23 to 23 millimeter of mercury. As a result, oxygen diffuses from tissue capillaries to tissue interstitial space thanks to the tissue cell. But we must remember here the oxygen lies in the circulation in two forms, oxyhemoglobin form and dissolved form. And oxyhemoglobin form means binding of oxygen loosely and reversibly with the ferrous iron of the hemoglobin molecule. Now, why and how this oxygen from the hemoglobin goes to the interstitial compartment? We must halt here and try to think for a second that
at the tissue cell, metabolism continues, and due to metabolic end product, as for example, ADP, 2,3-DPG, carbon dioxide, hydrogen ion, these are the metabolic end products, that is metabolic fuel for this substance, and this substance binds with the beta chain of the adult hemoglobin. And when the beta chain of the adult hemoglobin binds with the 2,3-DPG, hydrogen ion, carbon dioxide, then they no longer binds with its oxygen and they easily delivers their oxygen. So we again think here that it is not so easy the hemoglobin delivers its oxygen. First of all, metabolic end product must be binds with the beta chain of the adult hemoglobin. Then adult hemoglobin is reduced, and we know reduced hemoglobin no longer binds with the oxygen, and oxygen delivers to the tissue. So it is the pressure gradient. So it is the tissue arterial end, tissue interstitial space, and tissue cells pressure gradient, and on the other hand, tissue metabolic end products, which helps to deliver oxygen from the tissue capillaries to the tissue interstitial space to the tissue cell. And because of metabolism, continuous metabolism, the partial pressure of oxygen inside the cell, particular molecular cell, is low, very low. And this is in short salient feature about the oxygen transport from the lungs to the tissue. আমাকে আরেকবার বলতে হবে, আমি তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বলবো। এবং এখানে এই যে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ছেড়ে দিল কখন? যখন টিস্যুর মেটাবলিক এন্ড প্রোডাক্ট গুলো হিমোগ্লোবিনের বিটা চেইনের সাথে যুক্ত হলো, ওখানে পিএইচ কমে গেল, সেই জন্য হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ডেলিভার করলো। তাহলে আমরা কি বলতে পারি লো পিএইচ displace oxygen from the hemoglobin, and this is known as Bohr effect. This is known as Bohr effect. Scientists who discovered the Bohr effect, low pH tends to displace oxygen from the hemoglobin molecule. শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো তোমরা? Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি যে অক্সিজেনটা বুঝালাম, বুঝতে পেরেছো নাকি আবার বলতে হবে? বলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড বলবো না আমি। একটু রিপিট করলে ভালো হয়। ম্যাম আবার একটু বলেন। আবার বলি, আমাদের বাতাসে অক্সিজেন আছে, তাই না? এখন আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন ইনহেলেশন করতেছি। We inhale oxygen by inspiration. Inspiration is the process by which oxygen enters into the alveolus. We inspire oxygen, and this oxygen goes to the alveolus. By this time, it passes through the conducting zone and reaches into the gas exchange zone. And conducting zone is nose to terminal bronchiole, and gas exchange zone is terminal bronchiole up to alveolus. Okay, আমরা অক্সিজেন নিয়ে গেলাম। Now here the partial pressure, আংশিক চাপ, partial pressure of oxygen 104 millimeter of mercury. এই জায়গাটাতে লোকেশন, anatomical vocabulary, anatomical location ক্লিয়ারলি জানতে হবে। পালমোনারি আর্টারি কাকে বলে, পালমোনারি আর্টারিয়াল এন্ড মানে কি, পালমোনারি ভেনাস এন্ড মানে কি, এই কথাগুলো লোকেশনগুলো অ্যানাটমিক্যালি জানতে হবে, তাছাড়া ফাংশনালি ফিজিওলজিটা বোঝা যাবে না। তো পালমোনারি আর্টারিয়াল এন্ড মানে পালমোনারি ট্রাঙ্ক থেকে দুটো পালমোনারি আর্টারি দুই লাংসে চলে গেল, সেই পালমোনারি আর্টারিয়াল এন্ড, আর্টারিওলার এন্ডে partial pressure of oxygen 40 millimeter of mercury. এখন alveolus is 204 millimeter of mercury, pulmonary arterial end 40 millimeter of mercury. So for 64 millimeter of mercury pressure difference, oxygen diffused from alveolus to
pulmonary capillary blood. And from the pulmonary venous system arises, and at pulmonary venous end, partial pressure of oxygen 104 millimeter of mercury. But interestingly, when this pulmonary venous blood goes to the left atrium, its partial pressure of oxygen decreases to 95 millimeter of mercury. কারণ bronchial vein এসে তার কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত মিক্স করে দিয়েছে এই পালমোনারি ভেইন। যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত মিক্স করে দিল, সেজন্য একটু পার্শিয়াল প্রেসারটা কমে গেল। So at the left atrium, it is 95 millimeter of mercury. Left ventricle, 95 millimeter of mercury. And as a whole arterial tree, tissue arterial end, 95 millimeter of mercury. Tissue interstitial space, 40 millimeter of mercury. Tissue cell, 25 to 30 millimeter of mercury. Somebody says 23 millimeter of mercury. Now, from the tissue intravascular compartment, oxygen diffused to the tissue interstitial space. How? Two things here. Try to think and try to hold your brain for a moment here that oxygen binds with the hemoglobin in oxyhemoglobin form and 3% in dissolved form. And when the blood reaches to the pulmonary tissue capillaries, the tissue metabolic end product, hydrogen ion, 2,3-DPG, carbon dioxide, etc., binds with the beta chain of the adult hemoglobin. As a result, ferrous iron no longer binds with its oxygen. Oxygen delivers to the tissue interstitial space due to pressure gradient from high pressure to low pressure, and ultimately goes to the cell, and due to biological oxidation metabolize the fuel, carbohydrate, protein, fat, and ultimately partial pressure of oxygen is decreases to 25 to 30 millimeter of mercury or 23 millimeter of mercury, and as low as 5 millimeter of mercury. In severe condition, it may goes decline to 5 millimeter. And Bohr was a scientist who discovered that low pH tends to displace oxygen from the hemoglobin. Low pH. Okay, this is the oxygen transport in short. বুঝেছো তোমরা? অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট বুঝেছো? অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট বুঝেছো? হ্যাঁ? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো রেসপন্স করো, প্রশ্ন করো। তাহলে এখন কি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড শুরু করব? আবার একটাই তো ক্লাস। কার্বন ডাই অক্সাইড শুরু করব? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড expired from the tissue cell up to the alveolus. Due to metabolic process, carbon dioxide produced inside the cell, tissue cell. And here, partial pressure of carbon dioxide, 46 millimeter of mercury. At the tissue interstitial space, partial pressure of carbon dioxide, 45 millimeter of mercury. At the tissue venous capillaries, venous end, partial pressure of carbon dioxide, interestingly, 45 millimeter of mercury. But for the same pressure gradient, from the tissue interstitial space, carbon dioxide goes to the tissue venous end. Tissue venous end. In the cell, partial pressure of carbon dioxide, 46 millimeter of mercury. In the tissue interstitial space, 45 millimeter of mercury. So for the 1 millimeter of mercury pressure gradient, carbon dioxide diffused from the cell to the tissue interstitial space. And from the tissue interstitial space, although there is no pressure difference, due to same pressure gradient, carbon dioxide reaches to the tissue capillary blood.
because diffusion coefficient of carbon dioxide is 20 times greater than the oxygen and any other gases. And diffusion coefficient means lipid solubility. Carbon dioxide is more lipid soluble, so it can easily cross without any pressure gradient within very short time. And in the intravascular compartment, in the tissue blood, tissue capillary blood, tissue venous blood, two things. Carbon dioxide 70% in bicarbonate form. মুখস্থ করতে হবে একদম পরীক্ষার জন্য, পাস করার জন্য মুখস্থ করতে হবে। 70% bicarbonate form, 23% carbamino compound, 7% dissolved form. Now, when carbon dioxide goes to the tissue blood, capillary blood and tissue venous blood, it is in three forms. Bicarbonate form 70%, carbamino compound 23%, একটু আস্তে কথা বলেন, কথা শোনা যাবে, 7% dissolved form. Bicarbonate, how the bicarbonate form is formed is the RBC or tissue blood, tissue capillary blood. How it is formed? Because when the carbon dioxide reaches to the tissue capillary blood, inside the RBC, carbon dioxide combined with water to form carbonic acid. Carbonic acid dissociates into hydrogen and bicarbonate ion. Hydrogen ion is buffered by hemoglobin and bicarbonate leaves the RBC in exchange of chloride, and this is known as chloride shift. এই ছবিটা তোমাদের গাইটন থেকে অথবা জ্ঞানং থেকে আঁকতে হবে পরীক্ষার জন্য। এই ছবিটা গাইটন থেকে অথবা জ্ঞানং থেকে আঁকতে হবে ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য, আল্লাহ যদি পরীক্ষা দিতে দেয়। এবং carbamino compound means carbon dioxide binds with hemoglobin and carbon dioxide binds with plasma protein. It is carbamino compound, it is 23% and 7% dissolved form in the plasma. এখানে একটু কমপ্লিকেসি হয়ে গেল, এখানে কি বুঝতে পেরেছো তোমরা নাকি আমি আবার রিপিট করব? আবার বলবো নাকি বুঝতে পেরেছো? আবার বলেন ম্যাম, জোরে বলো। আবার একটু বুঝাই বলেন ম্যাম। টিস্যু ক্যাপিলারি, হ্যাঁ, টিস্যু ব্লাডের ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যখন ঢুকলো, ঢুকে আরবিসির ভিতরে ঢুকে গেল, এই আরবিসির ভিতরে ওয়াটারের সাথে কম্বাইন করলো, করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করলো। এই কার্বনিক অ্যাসিডটা আবার ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন আর বাইকার্বনেট হলো। সেই বাইকার্বনেট আবার আরবিসির ভিতর থেকে প্লাজমাতে আসলো ইন এক্সচেঞ্জ অফ ক্লোরাইড, ক্লোরাইড শিট। যে ছবিটা আঁকলে নিজেই বুঝে ফেলবা এটা একটা ক্লোরাইড শিট, এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড binds with the hemoglobin and plasma protein to form the carbamino compound and 7% dissolved. এইভাবে এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডিস্ট্রিবিউশনটা আমাদের টিস্যু ব্লাডে তৈরি হয়। এখন এই কার্বন ডাইঅক্সাইড is more toxic for the body, right? Because if carbon dioxide concentration is increases in the blood, then hydrogen ion also increases, pH decreases, and decreased pH does not compatible with that. You can easily die out and go to coma due to acidosis. So those carbon dioxide is formed at the tissue level, either in the bicarbonate form or in the carbamino compound or in the dissolved form. It must be expired to the alveolus thanks to the external environment via the expiration. Now, the 70% bicarbonate when goes to the pulmonary capillary blood, here very difficult for this bicarbonate to convert. Again, here what happens? The hemoglobin binds with the oxygen in pulmonary capillary blood. Oxyhemoglobin acts as an acid
And these acid donate hydrogen ion at the pulmonary capillary blood. And this hydrogen ion binds with the bicarbonate to form carbonic acid. And carbonic acid again dissociates into carbon dioxide and water. And this carbon dioxide goes to the alveolus. Because partial pressure of carbon dioxide at the pulmonary arterial end 45 millimeter of mercury, and partial pressure of carbon dioxide at alveolus 40 millimeter of mercury. So for 5 millimeter of mercury pressure gradient, carbon dioxide diffused from the pulmonary capillary to the alveolus, hence by the process of expiration, it goes to the outside wall. And this condition is known as Haldane effect. ওটাতে ছিল বোর ইফেক্ট, এটা হচ্ছে Haldane effect. And then carbon dioxide from the carbonyl compound and from the dissolved form goes to the alveolus. ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম সরি টু ইন্টারাপ্ট, কিন্তু হচ্ছে কি ম্যাম, এই জুম অ্যাপের মধ্যে 100 জনের বেশি হলে ঢুকতে পারে না, তো আমাদের সাথে অনেকেই ঢুকতে পারতেছে না। কয়জন ঢুকছো? ম্যাম এখন জানি কতজন আছে দেখতে পারতেছে না, কিন্তু অনেকে এখন ঢুকতে পারতেছে না, জানাচ্ছে ওরা যে বলতে আপনাকে ওরা জয়েন করতে পারতেছে না। তাহলে রশিদকে বলতে হবে, আমার এখানে লাইব্রেরিতে তো কেউ নেই, আমি একা। ম্যাম তাহলে আপনি বিষয়টা জানান অথরিটিকে। হ্যাঁ আমি কি জানাবো, কতজন আমাকে সব প্রবলেম গুলা জানাই দাও। শোনো তোমরা কোনো চিন্তা করো না, এখন যেহেতু করোনার যুগ সেজন্য আমরা এভাবে চালা যাচ্ছি। আবার যখন আল্লাহ কলেজ খুলাবে আবার আমরা এগুলা পড়াবো, আবার আমরা রিল্যাক্স করে পরীক্ষা নিব, কোনো টেনশন করো না। খালি কোরআন তেলাওয়াত করো, নামাজ পড়ো, আর টেক্সট বুকটা রিডিং দিতে থাকো, বুঝো আর না বুঝো। ঠিক আছে ম্যাম। টেক্সট বুকটা রিডিং দাও, আর আমি যখন ক্লাসটা নিব তখন পয়েন্ট আউট করবো ম্যাডাম এই জায়গাগুলো বলছে। কাজে টেক্সটটা রিডিং দিলে, অনেক রিডিং দিলে ওই জায়গাগুলো অর্জন হবে। আর অথরিটিকে কি জানাবো, কয়জনের বেশি ঢুকতে পারো না? ম্যাম 100 জনের বেশি হলে ঢোকা যায় না। ম্যাম এখন 99 জন। ম্যাম অনেকে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে না। ছাত্ররা তো ঢুকতে একটা কথা জানাইলো, আসো তোমরা একটু শুনো, রশিদকে জানাও। বললো যে জুম ওরা এখন 99 জন ঢুকছে। হ্যাঁ ওরা একসাথে 99 জনের বেশি ঢুকতে পারে না জুমে, সেজন্য বলতেছে ম্যাম আপনার লেকচার আমরা শুনতে চাচ্ছি, কিন্তু 100 জনের বেশি ঢুকতে পারতেছে না। 100 জনের বেশি ঢুকতে পারে না। আর ম্যাম সাউন্ডও এতক্ষণ শুনিনি, মাত্র একটু শুনলাম। সাউন্ডও ম্যাম হঠাৎ আসে না, আবার কানেকশনও হয়। আর কথাটা শোনো, এই তোমরা আমার কথাটা শোনো, সেটা হচ্ছে যে ওরা আমার কথাটা শুনো না, কথাটা জানাও যে 100 জনের বেশি এরা ইয়ে করতে পারে না। 100 জনের বেশি এরা কি করে না জুমে অনলাইন জানাতে বললো আপনাকে। তাহলে Haldane effect and যাও সরে যান, 3 ফুট সরে যান। Haldane effect and Bohr effect আমরা জানতে পারলাম, তাই না? আবিদ হাসান, আমরিন হোসেন, এই তোমরা আমার কথা শুনছো? ইয়েস ম্যাম শোনা যাচ্ছে। তোমার বাসা কোথায়? তোমার বাসা কোথায়? ময়মনসিংহ। ম্যাম গাজীপুর। কেউ গাজীপুরে তো খুব খারাপ অবস্থা, কেমন এখন করোনা গাজীপুরে? ম্যাম অবস্থা এখন খারাপ, কিন্তু ম্যাম ওই লকডাউন করে দেওয়ার পর সবাই মোটামুটি বাইরে ঘোরাফেরা করছে না। সবাই ঘোরাফেরা করলে কেমনে হবে? ম্যাম এখানে তো সবকিছু স্বাভাবিক, দেখে মনে হয় কি করোনা কিছুই নাই, সবকিছু স্বাভাবিক। জি ম্যাম একদম পুরো দেখে মনে হচ্ছে যে কিছুই নেই। এই যে আমি গ্যাস ট্রান্সপোর্ট করাইলাম, এখানকার সাথে করোনার রিলেশন আছে, তাই না? মানুষজন এখন ভয়ই পায় না, বলে কি যে যদি হওয়ার তাহলে এমনিতেই হবে না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে চিকিৎসা করতে হবে, নবীজি বলছেন চিকিৎসা করতে হবে। ওইটা আল্লাহ পছন্দ করেন না, যে যদি কোনো মানুষ ধর্মীয় মানুষ বলে যে যা হবার এমনিই হবে, তা কিন্তু আল্লাহ পছন্দ করেন না। কাজেই আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা হইতে হবে, তাই না? যা নিয়ম তাই চলতে হবে। এই তোমরা এখন কতজন অ্যাড হয়েছো আমার সাথে? 99 না 100? বললো 99। ম্যাম 97। 97 এই 97 ওরা হয়েছে। ও শুনে লাভ আছে এগুলো একটু কথা? ম্যাম অনেকেই শুনতে পায়নি, তাই ওরা বের হয়ে গিয়েছে। টোটালি একদম কিছু শোনা যায়নি। কেন জানি না ম্যাম, আমিও একটু আগে শুনতে পেলাম, এতক্ষণ আমিও শুনতে পাইনি।
কেন শুনতে পাচ্ছ না কেন? কানেকশন হয় না? না ম্যাম, কানেকশন নেট সবই ঠিক সবই আছে, ঠিক কিন্তু আছে, কিন্তু sound সাউন্ড আসছে না। হয় নাই। মানে আমার সাউন্ড হয় নাই, আমার সাউন্ড যায় না? জি ম্যাম, আমরা জি দেখছি ম্যাম, যে জি আপনি ম্যাম। কথা বলছেন কিন্তু কোনো সাউন্ড পাইনি। জি কিন্তু ম্যাম। একটু আগে যে আবার কে জানি বললো যে শোনা গেল, বুঝছি, আর একটু রিপিট করেন। অনেকের ম্যাম স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, যেমন আমারটাতে হ্যাঁ, ম্যাম অনেকেই সাউন্ড কম মানে আসতেছে। কার সমস্যাটা কোথায়? তোমাদের মাইক্রোফোনের সমস্যা নাকি? জানি না ম্যাম, নেট তো আছে, নেট অনেক না, কিন্তু এখন তাহলে আছে। কেন কেউ শুনে কেউ শোনে না কেন? জানি না অনেকেই ম্যাম, তো শুনতেছে। অনেকেই বললো যে শুনতে পাচ্ছে না, ওরা অনেকেই কয়েকজন তো শুনতেছে এবং অনেকেই শুনতেছে এবং প্রশ্ন করতেছে। ওদের মধ্যে অনেকেই শুনে প্রশ্ন করে সব বুঝে, আর অনেকেই বলে শুনে না। আর 97 একসাথে। রশিদ কই? রশিদ, রশিদ কই? লাইনে আছে? রশিদ লাইনে আছো? কই শুনি? রশিদ, আচ্ছা যারা শুনে আমার তারা পড়াশোনা করে। আচ্ছা তাহলে কার্বন ডাই অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট আমি শেষ করলাম। আর কি বলতে হবে? আর কি বলবো বলো? ম্যাম ওই হেলডেন ইফেক্ট একটু বলতেন। কোনটা বলবো? ম্যাম ওই হেলডেন ইফেক্টটা। Haldane effect. Good, very good. Haldane effect means bicarbonate form 70%. রশিদ, রশিদ একটু আসেন। এরা এরা আমার সাথে একটু বলি, এরা আমার জন্য না, এরা বলতেছে যে ম্যাডাম আমরা অনেকে প্রশ্ন করতেছে, শুনতেছে ভালো করে, ওদের নেটের সমস্যা। হ্যাঁ। না ওরা তো যেমন হ্যাঁ আচ্ছা 100 হোক, অসুবিধা নেই, কিন্তু অনেকে যারা পড়া বুঝছে তারা বুঝে পড়াটা দিল, আমাকে বুঝছে, বুঝে আবার বলতেছে ওইটা আরেকটু বলেন। আর অনেকেই বলতেছে যে তারা কিছু শুনে না, তার মানে তাদের নেটের সমস্যা। এখন কি করবো সেটা কম, যারা শুনবে তারাই। হ্যাঁ, এখন তো আমরা গরিব দেশ বাংলাদেশ, বুঝছো, ডেভেলপিং কান্ট্রি, সেজন্য তোমরা অনেকেই শুনতেছো, যারা বুঝতেছো তারা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে ফোনে বুঝাই দিবা। আমার ফোন নাম্বার নিবা রশিদের কাছে, তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে রাত 8টা থেকে 9টার মধ্যে ফোন করবা আমাকে। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমাদের কলেজ খোলা হলে কি পড়াগুলো আবার রিপিট করা হবে? সময় থাকলে অবশ্যই রিপিট করা হবে। কি হয় সিদ্ধান্ত ঢাকা, এটা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ব্যাপার, আমাদের কোনো ব্যাপার না, বুঝছো। তারা কি করবে, পরীক্ষা কবে নেবে, তার সেই অনুযায়ী আমরা আগাবো। করোনা কতদিন চলবে তা আমরা জানি না, কলেজ কবে খুলবে তা আমরা জানি না, সেজন্য ওই না জানা জিনিস ভেবে লাভ আছে? কিয়ামত কখন হবে তা ভেবে লাভ আছে? নামাজ পড়তে হবে, তাই না? হ্যাঁ, জি ম্যাম। জি ঠিক ম্যাম। বলছি? ঠিক বলেছি? ইয়েস ম্যাম। মানে ওইভাবে চলতে হবে। যা কিছু আমরা জানি না সেটা নিয়ে ভাবা যাবে না, তরিত যে কাজ, বর্তমান কাজ করতে হবে, ডু ইট নাও, এখনই করো। তাহলে ওই যে একটা ছেলে বলতেছিল হিল্ডেন ইফেক্টটা যদি আরেকবার বলতেন। এই যে বাইকার্বনেট ফর্ম 70% তৈরি হলো টিস্যু ক্যাপিলারিতে, আনফরচুনেটলি এই বাইকার্বনেট পালমোনারি মেমব্রেন দিয়ে অ্যালভিউলাসে যেতে পারবে না, এটাকে কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হতে হবে। তো যখন বাইকার্বনেট রিচ ব্লাড goes to the pulmonary capillary blood, then oxyhemoglobin donate hydrogen ion at the circulation, and this hydrogen ion binds with the bicarbonate to form the carbonic acid, and carbonic acid and carbonic acid and carbonic তুমি এখন এটা আনছি কিন্তু এটা করতে ইয়া লাগে, ভয় লাগে, বুঝতে পারছি নাই কম কাজ করতে। and this carbon বসো গরম আল্লাহ and this carbonic acid converted into carbon dioxide and water, and solubility coefficient and diffusion coefficient of carbon dioxide is 20 times greater than any other gases. So carbon dioxide diffuse from pulmonary capillary blood to the alveolus very easily only for 5 millimeter of mercury pressure decrease. Could you follow me? বুঝতে পারছো তোমরা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা তাহলে আর কি বলবো, আমরা শেষ করলাম অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট, কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট। আর এখানে আরেকটু কথা বলে রাখি, এই যে একটা হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার আমরা
ব্লাড পড়ানোর সময় পড়িয়েছিলাম 4টা হিম, যদি রিপিট করি 4টা হিম 4টা পলিপেপটাইড চেইন, 4টা হিমের সাথে থাকে 4টা ফেরাস আয়রন, তাই না? তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবা যে একটা হিমের সাথে যখন একটা ফেরাস আয়রন, একটা হিমের মধ্যে ফেরাস আয়রনের সাথে যখন একটা অক্সিজেন বাইন্ড করে, তখন পরবর্তী হিমের প্রতি ফ্যাসিনেশন আরো বাড়িয়ে দেয়, থার্ড হিমের প্রতি ফ্যাসিনেশন আরো বাড়িয়ে দেয়, ফোর্থ হিমের প্রতি আরো ফ্যাসিনেশন বাড়িয়ে দেয়। এই যে একটা রিয়াকশন, লুজ এন্ড রিভার্সিবল, এটাকে বলি আমরা অক্সিজেনেশন। অক্সিজেন কানেকশন কি গেল? এটাকে বলি আমরা হিমেল ফল, এটাকে বলি আমরা oxygenation reaction, not oxidation. Oxygenation reaction means loose and reversible binding of oxygen with the ferrous ion. When it present at the pulmonary capillary blood, it binds with oxygen. When it goes to the tissue, it delivers its oxygen easily. আর কি বলবো? এই হচ্ছে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট এন্ড oxygen transport and carbon dioxide transport in short. ঠিক আছে, বুঝছো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, এখন কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো। পার্শিয়াল প্রেসার কাকে বলে? এটা তো ইন্টারমিডিয়েটের নলেজ, তাই না? পার্শিয়াল প্রেসার মানে ডাল্টনস আংশিক চাপ সূত্র, ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ের। আংশিক চাপ আমরা কিভাবে বের করি? পার্সেন্টেজ দিয়ে ব্যারোমেট্রিক প্রেসার 760 কে গুণ দিই, সেটা গুণ দিলে আমাদের পার্শিয়াল প্রেসার ওই রেসপেক্টিভ গ্যাসের বের হয়ে যায়। যারা একটু ভালো করতে চায় তাদেরকে ধরতে পারে এই। তাহলে গ্যাস ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা পড়বা ভালো করে, আর গাইটন পড়ার সময় দেখবা যে আমি যেগুলো বললাম এখানে আবার অন্য ডেড স্পেস আছে, অনেক কথা আছে, অন্য পড়া আছে, এটা আমাদের একটা আইটেম বেস পড়াশোনা। অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট, কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সপোর্ট, এই পয়েন্ট আউট করে এই জায়গাগুলো আগে পড়বা। পড়ার পরে আবার নেক্সট ক্লাসে আবার প্রশ্ন করবা, আবার অন্যান্য টিচারদেরকে টপিকস দেওয়া আছে, তারা আবার তাদের সেই টপিকস গুলো পড়াবে, বুঝছো? এই রেনুমা নুরাই, বুঝছো? কথা বলে না কি বুঝো? ওদের নাকি নেটের সমস্যা, ওরা কেউ শুনে কেউ শুনে না। ইয়েস ম্যাম। তাহলে প্রশ্ন করো, তোমাদের নেটে সমস্যা আছে, তোমাদের মাইক্রোফোন নেট ওগুলোতে সমস্যা আছে, নাহলে আমাদের কিছু ছাত্র প্রশ্ন করতেছে বুঝতেছে, আর কেউ বুঝতেছো না কেন? বলো। তোমরা ওই চিন্তা করো না যে এগুলো ক্লাস রিপিট হবে কি হবে না, কিয়ামত কখন হবে কি হবে না। তোমরা এখন চিন্তা করো, এখন এটা অনলাইন ক্লাস, আজকে রাতে আমি গাইটনের এই চ্যাপ্টারটা রিডিং দিব, দিয়া ম্যাডামকে সামনের দিন কোশ্চেন করবো, এটা হচ্ছে তোমাদের কাজ। ম্যাম এটা কত নাম্বার চ্যাপ্টারে আছে? কত নাম্বার চ্যাপ্টার? গ্যাস ট্রান্সপোর্ট চ্যাপ্টার, নাম্বারটা ভুলে গেছি। ছবিগুলো আঁকা, পালমোনারি আর্টারিয়াল এন্ডে, পালমোনারি ভেনাস এন্ড, অ্যালভিওলাস, এখানে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইডের ছবিগুলো আঁকতে হবে, পরীক্ষার সময় পুট করতে হবে, এটা পরীক্ষায় আসবেই, পরীক্ষায় থাকবেই, কাট ফাইনাল টার্ম ফাইনাল প্রফে থাকবেই, বুঝেছো? আর কি বলবো বলো? হ্যাঁ, আর কি পড়া পারো? কন্ডাক্টিং জোন আর গ্যাস এক্সচেঞ্জ জোন কি বুঝেছো নাকি আন্দাজি বললা? কিন্তু অ্যানাটমি পড়া আবার আমাদের উপর। ম্যাম মোটামুটি বুঝতে পারছি, মোটামুটি কয়েকবার রিডিং দেই। না, কেন রিডিং দাও? কিছু পড়া আছে আল্লাহর নাম, আমার নিজের নামকে কেউ ভুলে? থোরাক্স আইটেম দিছো, থোরাক্স কার্ড দিছো, কাজে এটা তো ভুলার কথা না, তাই না? আমার নোজ থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল পর্যন্ত বাতাস যাবে, এইখানে থাকা অবস্থায় একটা কন্ডিউস, এখান থেকে কোনো এক্সচেঞ্জ হবে না কোনো ব্লাডের সাথে, তো এটা কন্ডাক্টিং জোন, জাস্ট অনলি কন্ডাক্ট দ্য এয়ার, বাতাস, oxygen and carbon dioxide, only conduct moves from external environment up to the terminal bronchiole. It is conducting zone. Nose, nasopharynx, larynx, trachea, two principal bronchus, lobar bronchus, bronchiole, then terminal bronchiole. এই আটটা। আর গ্যাস এক্সচেঞ্জ জোন মানে কি? টার্মিনাল রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল
একটা টার্মিনাল রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল 3 ভাগে ভাগ হয়ে 3টা অ্যালভিউলার ডাক্ট হবে। অ্যালভিউলার ডাক্ট ছবিটা আঁকবা ডায়াটন থেকে। এট্রিয়া, এয়ার স্যাক্স। কেন আমরা এটাকে গ্যাস এক্সচেঞ্জ জোন বললাম? এইখানে এই যে পালমোনারি আর্টারিওল যখন ক্যাপিলারিস হয়, এই ক্যাপিলারিস গুলা এই গ্যাস এক্সচেঞ্জ জোনকে ঘিরে রাখে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডকে ডিফিউজ করার জন্য ফ্রম অ্যালভিউলাস টু পালমোনারি ক্যাপিলারি এন্ড ফ্রম পালমোনারি ক্যাপিলারি টু অ্যালভিউলাস। একটা ফুটবল মাঠের সমান সারফেস এরিয়া, বুঝতে পেরেছো? এবং ফ্যাক্টর এফেক্টিং নেট রেট অফ গ্যাস ডিফিউশন থ্রু দ্য রেসপিরেটরি মেমব্রেন মুখস্থ করে রাখবা একদম অন্ধের মতো। একটুখানি ভুল হলেও এক্সামিনাররা ফেল করে দিবে। ডিফিউশন জিপি চ্যাপ্টারে পড়েছো না জেনারেল ফিজিওলজিতে? এই ডিফিউশনটা আমাদের এখানে রেসপিরেটরি সিস্টেমেও পড়তে হবে। ফ্যাক্টর এফেক্টিং নেট রেট অফ গ্যাস ডিফিউশন from the alveolus to pulmonary capillary or from the pulmonary capillary to alveolus। কোন কোন ফ্যাক্টর কাজ করে তার মধ্যে রেসপিরেটরি সিস্টেম হলে বলতে হবে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট from higher to lower pressure, টেম্পারেচার, সারফেস এরিয়া। এই যে কোভিড ভাইরাস, এখন তো সারফেস এরিয়া কি হচ্ছে? পালমোনারি এডিমা হচ্ছে, রেসপিরেটরি মেমব্রেনে পানি জমে যাচ্ছে। পানি জমে গেলে অক্সিজেন ডিফিউশন হয় না, এই জন্য কোভিডে আক্রান্ত রোগীকে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পর সিলিন্ডার তোমাদের গাইনোকোলজিস্ট ম্যাডামরা দিচ্ছে। বুঝছো? এখানকার পড়া কিন্তু এটা, এই বেসিকটা ডেভেলপ করতে হবে। পড়া কিন্তু নিজের, টিচারের না। টিচার উই আর দ্য গাইডলাইন অনলি, তাই না? এটা আমার একটা লেকচার দিলাম, তাতে তোমার কি? তোমাকে বইটা খুঁটে খুঁটে রিডিং দিতে হবে, বুঝতে হবে, বুঝে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন না করলে পড়া বুঝে যাবে না। শেষ করছি তো। আর কি বলবো বলো? আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করো, কিছু কিছু করবে। এই মাছটা এত ডিস্টার্বিং, দুটা মাছ এটা দিতে পারে দিতে আমি ভয়। হ্যাঁ, তোমাদের কোনো প্রশ্ন নাই? তুমি বসে বসে কি করো? ম্যাম জানো রোববারে আমার ক্লাস, প্রশ্ন নাই কেন? ম্যাম টিস্যু এন্ডে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্শিয়াল প্রেসার কত? টিস্যু ভেনাস এন্ডে partial pressure, very good question. Tissue venous end partial pressure of carbon dioxide 45 millimeter of mercury. Tissue interstitial space 45 millimeter of mercury. Same millimeter of mercury pressure difference এই কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিফিউশন হতে পারে। ওই যে বললাম ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট of carbon dioxide is 20 times greater than any other gases. বুঝছো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমরা ছোট ছোট প্রশ্ন করব পরীক্ষার সময় যে অক্সিজেনকে ডিফিউশন হতে গেলে কত প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট কাজ করে, তোমরা উত্তর দিবা 64 মিলিমিটার অফ মার্কারি। কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিফিউশন হতে গেলে লাংসে কত গ্রেডিয়েন্ট? 5 মিলিমিটার অফ মার্কারি। টিস্যুতে কত গ্রেডিয়েন্ট? বলবা নো গ্রেডিয়েন্ট। তখন তোমাকে প্রশ্ন করবে কেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে এত কম কেন বা নাই কেন? বলবা যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট 20 টাইমস গ্রেটার দেন এনি আদার গ্যাস। শেষ। কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা লিপিড সলিউবল গ্যাস। আর কিছু? আর কিছু? আগামীকাল ক্লাস নিবে ডক্টর শারমিন ম্যাডাম অথবা কাউসার ম্যাডাম, ওনারা রেগুলেশন পড়াবেন। আমি পড়ালাম গ্যাস ট্রান্সপোর্ট। বুধবার যে সে বুধবার তোমাকে পড়াবে খলিল স্যার। সবগুলা কিন্তু র্যাপিডলি একবার হয়ে যাচ্ছে, কাজে তোমরা বইটা রিডিং করো। সবাই কিন্তু শেষ করে দিচ্ছে, এক সপ্তাহে সব শেষ, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, বুঝি না কেন? আমার ক্লাস 11টা পর্যন্ত, আমার ক্লাস 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত। দেখো দেখো কি বলছে রশিদ, বলছে তোমাকে আটে শেষ করবো। আচ্ছা, তো শেষই করে দিই, আর আবার 8 আছে পাঠ্য করবি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের সামনের দিন আবার দেখা হবে। তোমরা তাহলে আমি যে জাংশনাল ইস্যু ছবি আঁকতে দিয়েছিলাম ওগুলো আঁকো। আর আমরা তো র্যাপিডলি ক্লাস নিচ্ছি, যেমন আজকে আমার হলো, আবার মনে করো যে মঙ্গলবার একজনের হবে, বুধবার একজনের হবে, আবার এদিকে অ্যানাটমি বায়োকেমিস্ট্রি হবে। তোমাদের পড়া তোমাদের, তাই না? তোমাদের পড়া কি হবে? আজকে আমার পড়াটা রাতে পড়া, পড়ে পড়ে খাতার মধ্যে লিখা, এগুলা বুঝি নাই এগুলা বুঝছি, সেই কোশ্চেন গুলা আমি গ্যাস ট্রান্সপোর্ট পড়েছি আমাকেই করতে। ওকে, বেস্ট অফ লাক। শেষ।
এসি কাজ করে কোন জায়গায় দিচ্ছি হ্যালো, শেষ করে দিচ্ছি তো নিয়ে যাও তো পুরো চ্যাপ্টারই শেষ করে দিচ্ছি পড়া ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে আপনি নিয়ম কি আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে এসে তার কথা বলি হ্যাঁ ওই যে সেইটা বলবা সেটা ডিপার্টমেন্ট যাও সেটা কবি না নেক্সট ডে কোন ক্লাস? কেউ তো নাই। কেউ তো নাই। বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? ভালো আছি। এ দোস্ত তুই ঢুকতে পারছস তাহা? আরে ভাই একদম শেষ মুহূর্তে ঢুকলাম। ভাই 100 প্লাস হইলে সাবস্ক্রিপশন করা লাগে, টাকা লাগে তখন। কিন্তু এমনি তো ওই বাকি 40 জন তো প্রবলেম। আরে তাহা ভাই কি ভাই? কেমন আছেন ভাই? আজকে কি বার? আজকে রবিবার। পরে আসি দে কাতকালা। ভাই তোমরা আস্তে কথা বলো। ও শিট, এটা কেটাই তো রেকর্ডিং হচ্ছে। আমি নেই, কাটা